اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يَخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ التحریم کی آیات 6، 7 اور 8 ہیں۔ سورہ التحریم آیات نمبر 6، 7 اور 8۔ ترجمہ اور تفسیر مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن سے ہے۔ پہلے ان 3 آیتوں کا ترجمہ پیش ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہے ان آیتوں کا ترجمہ۔ اب ان آیتوں کی کچھ تفصیل پیش ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں۔ قرآن مجید میں یا ایہا الذین آمنو سے شروع ہونے والی بہت ساری آیتیں ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو سے شروع ہونے والی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ ایسے تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر رہا ہے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، گویا ہم میں سے
हर एक का नाम लेकर कह रहा है कि ऐ फलां ऐ फलां ऐ फलां। या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब कुछ इस तरह है कि नाम लेकर हर मुसलमान से अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो यहाँ भी आयत शुरू होती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, गोया ऐ फलां नाम लेकर ऐ फलां बचा अपने आप को और अपने बाल बच्चों को जहन्नुम की आग से। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ फलां नाम लेकर उसका बचा अपने आप को, तू खुद बच और अपने बाल बच्चों को बचा और अपने बाल बच्चों को बचा जहन्नुम की आग से। तो ये है अल्लाह ताला की हिदायत तमाम अहले ईमान को और तमाम मुसलमानों को कि हर मुसलमान ये कोशिश करे कि दोज़ख की आग से बचे। हर मुसलमान ये भी कोशिश करे कि अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाए, अपने बीवी बच्चों को, अपने अहल व अयाल को भी दोज़ख से बचाने की कोशिश करे। ये भी हर घर वाले, हर घर के बड़े की ज़िम्मेदारी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू बचाओ खू अनफुसकुम अपने आप को व अहलीकुम और अपने घर वालों को, अपने अहल अयाल को नारा आग से, यानी जहन्नुम की आग से। दुनिया में हर मुसलमान अपने आप को और अपने बाल बच्चों को, अपने अहल व अयाल को जहन्नुम की आग से बचाने की कोशिश करे। यानी ये कोशिश यहीं इसी दुनिया में होना चाहिए। इसी दुनिया में ये कोशिश करता रहा और उसकी कोशिश कामयाब रही, अल्लाह ताला भी कबूल फरमा लिया, तो कल आखिरत में वो ख़ुद भी दोज़ख की आग से बचेगा और उसके घर वाले भी इंशाअल्लाह दोज़ख की आग से बचेंगे। इसके लिए कोशिश शर्त है, ख़ुद भी बचे और अपने अहल व अयाल की ऐसी तरबियत करे, अपने घर वालों को की ऐसी तरबियत करे कि वो जहन्नुम की आग से बचने की कोशिश करें। जहन्नुम की आग से बचने के लिए जो कुछ करना है वो ख़ुद भी करे और उसके घर वालों को भी वो ऐसी तरबियत दे। तो हर घर के बड़े की ज़िम्मेदारी न खुद उसके अपने आप की हद तक है, बल्कि उसके घर वालों के लिए भी है। हर मुसलमान को सिर्फ़ यही फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि वो और उसके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल हों, बल्कि इससे भी बढ़कर उसे ये फ़िक्र होनी चाहिए कि वो और उसके बाल बच्चे आखिरत में जहन्नुम की आग से बचें। जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक़ है, दुनिया में हर इंसान पर एक वक्त ऐसा आता है जब वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने घर वालों के लिए जीता है, अपने लिए कम अपने बाल बच्चों के लिए ज़्यादा मेहनत करता है, कोशिश करता है कि वो अच्छे रहें, खुशहाल रहें, उनका मुस्तक़बिल बने, उनकी आइंदा ज़िंदगी संभले और संवरे। ये हर इंसान कोशिश करता है, किसी के बोलने की भी ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद हर इंसान कोशिश करता है। मगर बोलने की ज़रूरत यह है, हर इंसान को ताकीद करने की ज़रूरत यह है कि जिस तरह तू अपनी और अपने बाल बच्चों की फ़िक्र इस दुनिया के लिए कर रहा है, इससे बढ़कर तुझे आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, अपने आप के बारे में भी और अपने घर वालों के बारे में भी। तो दुनिया में खुशहाल रहे ये कोशिश हर इंसान करता है, तो उसे इससे बढ़कर आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। बुखारी शरीफ में हदीस की सबसे सही किताब बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक
رائی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں کا رائی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی رائی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ یہ ہے حدیث بخاری کی۔ اس حدیث میں رائی کہا گیا ہے، ہر ایک تم میں سے رائی ہے۔ رائی کے معنی ہیں حکمران، بڑا، گھر کا بڑا، کسی کام کا بڑا، اسے کہتے ہیں رائی، ذمہ دار، بڑا۔ تو ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر کا وہ بڑا ہے اس گھر والوں کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔ جو کچھ وہ خود کرتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اس پر ہے، اس کے گھر والوں کی ذمہ داری بھی بڑی حد تک گھر کے بڑے پر ہے۔ تو وہ اپنے گھر والوں، اپنے اہل و عیال اور اپنے بال بچوں کے معاملات کا بھی اللہ کے نزدیک ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن جب پوچھ ہوگی تو خود اس کے بارے میں ہی نہیں، اسے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا۔ وہ آنسربل ہے اپنے بارے میں بھی اور اپنے بال بچوں کے بارے میں بھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور حضور آگے فرماتے ہیں اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی رائی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مرد گھر میں کم رہتا ہے، کمانے وغیرہ کے لیے باہر زیادہ رہتا ہے، تو جب گھر میں مرد نہ ہو تو عورت گھر سنبھالتی ہے، تو وہ جو کچھ سنبھالتی ہے اس کے بارے میں وہ ذمہ دار ہے۔ بچوں کو جیسا سنبھالتی ہے، گھر کی ذمہ داری جیسا سنبھالتی ہے جینا، اس کے بارے میں عورت ذمہ دار ہے۔ جس معاملے کی وہ بڑی ہے اس معاملے میں اسے جواب دینا ہے، جس معاملے کا وہ بڑا ہے اس معاملے کا اسے جواب دینا ہے۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اب اس آیت اور اس حدیث کو ملا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے فلاں اور اے فلاں، اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس عالم آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بچانے اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی ذمہ داری گھر کے بڑے پر ڈالتا ہے، جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آئی ہے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں سے یہ ثابت ہے کہ گھر کا بڑا خود ذمہ دار ہے اپنے اعمال کے لیے، اور وہ ذمہ دار ہے اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے بھی۔ تو یہ ہے یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آگے ہے وقودھا الناس والحجارہ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جس آگ سے بچنے کی تاکید ہے اس آگ کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جہنم کی وہ آگ کیسی ہوگی۔ فرمایا کہ وہ آگ بھڑکتی ہے، جلتی ہے، انسانوں کو ڈال کر جلائی جاتی ہے اور پتھروں کو ڈال کر جلائی جاتی ہے۔ یعنی دنیا کی آگ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، دنیا میں انگار لگانا ہے، آگ لگانا ہے تو لکڑیاں جوڑ کر آگ لگاتے ہیں۔ لکڑیاں جتنا جلتی ہیں آگ اتنا بھڑکتی ہے، اور زیادہ لکڑیاں ڈالے تو اور زیادہ آگ بھڑکتی ہے۔ اسی طرح دوزخ کی آگ انسانوں کو ٹھونس کر جلائی جائے گی۔ جن کے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہوگا وہ دوزخ میں ٹھونس کر ان پر آگ جلائی جائے گی، وہ جلیں گے اور دوزخ کی آگ بھڑکے گی۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ یہاں پر پتھر کے معنی پتھر کا کوئلہ، جیسا ریلوے کا کوئلہ ہوتا ہے، اس کوئلہ چارکول، اسے بھی ڈال کر آگ جلائی جائے گی جہنم کی۔ تو
بچو ایسی آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے، جس آگ کو جلانے والی چیز ہوں گے انسان اور پتھر۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے بچاؤ۔ اور بھی آگے اس آگ اور اس جہنم کا بیان ہے، فرمایا علیہا ملائکہ، اس جہنم پر مقرر ہوں گے فرشتے، اس جہنم کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے، جہنمیوں کو جلانے کے لیے، عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کرے گا۔ اور وہ فرشتے کیسے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، بیان کیا ہے کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ فرشتے بڑے تند خو ہوں گے، سخت گیر، سخت دل، ان کا دل پگھلتا نہیں، نرماگی نہیں، ان کے دل میں کوئی رحم نہیں۔ ایسے فرشتے جہنم میں، جہنم کے نگراں ہوں گے، جہنم کے اوپر بڑے ہوں گے۔ تو ایک تو ہے شدادن، سخت تند خو، سخت گیر، اور غلاظن، اور غلاظن تند خو، سخت گیر، اور شدادن، سخت گیر، جن کی پکڑ بڑی سخت ہے، جن کی پکڑ سے کوئی چھڑا لے کے باہر نہیں جا سکتا۔ ایسی طاقت رکھنے والے فرشتے دوزخ کی آگ پر مقرر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ایسے دوزخ سے بچاؤ جس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت دل ہیں اور جن کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو حکم بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، حکم دیے جیسا کرتے۔ جو حکم بھی اللہ ان کو دیتا ہے اس حکم کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جلا اسے، تو جلاتے ہیں۔ اسے آگ پر اوپر نیچے کر، جیسا بکری کی منڈی کو جلاتے دنیا میں، ویسا اس کی منڈی کو جلا، وہ جلاتے۔ یہ نہیں بولتے کہ میں کیسا کروں یا اللہ، میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا، مجھے رحم آتا، یہ بات ان کے اندر بالکل نہیں۔ جو حکم دیا وہ حکم بجا لاتے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ پلا اسے کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی، تو یہ رحم نہیں کھاتے، پکڑ کر اسے وہ پانی پلاتے ہیں۔ تو اس طرح جو بھی دوزخ کا عذاب ہے، جس کا بھی اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، یہ ایسے فرشتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، فرما برداری کر کے ویسا ہی کرتے ہیں جیسا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے وہ حکم بجا لاتے ہیں۔ تو پوری آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس آگ میں جلنے والے انسان اور پتھر کا کوئلہ ہوں گے، جس پر نہایت تند خو، سخت گیر، اور جن پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، وہ حکم پورا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت میں، یا ایھا الذین کفروا، اے لوگو جو نافرمانی کرتے ہو، جو انکار کر رہے ہو، اے کافرو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، اوپر مسلمانوں کو
خطاب کیا گیا تھا، مسلمانوں سے کہا گیا تھا، یہاں اس آیت میں کافروں سے کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں پیش نہ کرو۔ یہ دوزخ میں ان سے کہا جائے گا، جہنم میں ان سے کہا جائے گا کہ آج معذرتیں پیش نہ کرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، آج کوئی ایکسکیوز پیش نہ کرو۔ یعنی جو کچھ تم کر کے آئے ہو، یا اللہ میں اس واسطے ایسا کریا، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، میری سے غلطی ہو گئی، ان ذمہ دار ہے، ان ذمہ دار ہے، یہ سب معذرتیں آج نہ کر، تیری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جیسا تو کر کے آیا ہے دنیا میں ویسا تجھے یہاں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا، تیرے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے، بس تو یہاں پر بھگتنا ہے اور یہاں کی سزا تجھے بھگتنی ہے، یہاں کا مزہ تجھے چکنا ہے۔ یہاں پر تو کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، تیرا کوئی ایکسکیوز یہاں نہیں سنا جائے گا۔ یا ایھا الذین کفروا ان لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے عمل تم کر کے آئے ہو۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، اوپر ایمان والوں سے خطاب اس دنیا میں ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل وعیال کو دنیا میں کوشش کرو کہ دوزخ کی آگ سے بچو اور بچاؤ، اور یہاں اس آیت میں اے کافرو کہہ کر آخرت میں جہنم سے ان سے جو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے بیان کر رہا ہے۔ ان دونوں آیتوں کو ملا کر اگر ہم دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بات بتا رہا ہے کہ دنیا میں کافروں کے ایسے کام نہ کرو جن کا یہ حشر آخرت میں ہوگا جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے ایسے کام کرو، کافروں کے ایسے کام نہ کرو۔ مسلمانوں کے ایسے کام کرو گے تو بچو گے آخرت میں، کافروں کے ایسے کام کرو گے تو جیسا کافر بھگتیں گے تم بھی بھگتو گے۔ تو کافروں کے ایسے کام نہ کرو، کافروں کا سا طرز عمل اختیار نہ کرو کہ آخرت میں تمہارا انجام بھی ان کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد فرمایا، اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پھر ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اے فلاں اے فلاں اے فلاں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ سے خالص توبہ۔ اے ایمان لانے والو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، توبۃ نصوحا، دنیا ہی میں اپنے گناہ سے توبہ کر لو تاکہ آخرت میں رسوا نہ ہو، آخرت میں تمہاری بے عزتی نہ ہو۔ رسوا کے معنی بے عزتی۔ دنیا میں اگر تم اپنے گناہوں کی توبہ کر لو گے تو آخرت میں بے عزت نہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے مسلمانوں کو، تاکید کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں توبہ کرو، اور کیسی توبہ کرو؟ خالص توبہ، توبۃ نصوحا۔ ابھی تفصیل آئے گی کہ توبۃ نصوحا کا کیا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ توبہ دنیا ہی میں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ موت کے آثار آ گئے انسان کے اوپر، کیا ہے، سکرات کی حالت طاری ہو گئی، اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ موت کے وقت سے پہلے ہی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور ایسی توبہ کرنا چاہیے کہ جو خالص ہو، پیور ہو، توبۃ نصوحا۔ توبہ اور توبۃ نصوحا کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمسار ہو۔ جب بھی کوئی گناہ ہو تو
फ़ौरन पछताना कैसा हो गया, नहीं करने का कर दिया ना मैं, शर्मिंदा होना कि अल्लाह के सामने कि अल्लाह मैं कैसा काम कर दिया, तो मुझे माफ़ कर दे। तो तौबा की सबसे पहली चीज़ क्या है? अपने गुनाह पर शर्मिंदा होना, शर्मसार होना, नादिम होना। फिर शर्मिंदगी के साथ उस पर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, माफ़ी मांगो, शर्मिंदा होकर झुककर अल्लाह ताला से उस गुनाह की माफ़ी मांगना। जो गलती हो गई, जिसका आखिरत में अज़ाब भुगतना पड़ेगा, उस गुनाह की माफ़ी मांगना, शर्मिंदगी के साथ नहीं करने का काम मैं किया, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ़ कर दे, मेरी इस ख़ता से दरगुज़र फरमा। ये दूसरी बात है तौबा की। पहला है शर्मिंदा होना गुनाह पर, और दूसरा है शर्मिंदगी के साथ तौबा करना, शर्मिंदगी के साथ माफ़ी मांगना अल्लाह ताला से। और उसके बाद आइंदा कभी वो क़सूर ना करो, जो गुनाह हो गया है, जिसके बारे में तुम शर्मिंदा हो, अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हो, फिर दोबारा वो गुनाह ना करो, फिर गुनाह वो ना करो। ये तीसरी बात है। तो इस हदीस में ये तीन अहम बातें बयान की गई हैं कि तौबा और तौबतन नसूहा का मतलब ये है कि गुनाह पर शर्मिंदा हो, गुनाह पर माफ़ी मांगो अल्लाह से, और इरादा पक्का कर लो कि दोबारा वैसा गुनाह ना करोगे। ये है तौबतुन नसूहा की एक बात। तौबतुन नसूहा की मज़ीद तफसील आई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया, हज़रत अली की बात है ये रज़ी अल्लाह अन्हु, कि तौबतुन नसूहा ये है, एक जो कुछ हो चुका है उस पर नादिम हो, शर्मिंदा हो। दो, जिन फ़राइज़ से गफलत बरती हो उनको अदा करो, जो करना था नहीं करो वो। ये तौबा की जो है दूसरी शर्त है। नमाज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज़ें पढ़ो। नमाज़ें छोड़ दिए हैं, छोड़ते जा रहे हैं, उनको की ख़ज़ा करो, उनको अदा करो। इसी तरह ज़कात का मामला, रोज़े का मामला और दूसरे तमाम फ़राइज़ का मामला, कि उन तमाम फ़राइज़ को अदा करो, और जो रह गए हैं, जो ख़ज़ा हो गए हैं, छूट गए हैं, उनको यहीं अदा करो। दुनिया ही में मौका है उनको अदा करने का, कमी पूरी करने का। दुनिया से गुज़र कर जब मौत की सरहद से आखिरत में पहुँचोगे तो ये काम नहीं कर सकोगे, वहाँ पर जो है तुम उन फ़राइज़ को अदा नहीं कर सकोगे। तो ये दूसरी बात है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाई कि जिन फ़राइज़ से गफलत बरती हो उनको अदा करो। तीसरी बात आपने ये फरमाया, तौबतुन नसूहा का ये मतलब भी है कि जिसका हक़ मारा हो उसको वापस करो। जिसका हक़ मारे, छीन लिए उसके पास से, नहीं लेना था उसका माल, वो तुम्हें काट लिए उसके पास से, तो हक़ मारे उसका, ये गुनाह है। उसकी तौबा ये है कि जब मालूम हो गया कि ये गलत काम है, गुनाह का काम है, जो हक़ मारे थे उसे वो हक़ अदा करो, हक़दार को उसका हक़ अदा करो, जिसका हक़ मारा हो उसका हक़ अदा करो। ये तौबतुन नसूहा की तीसरी बात है। चौथी बात, जिसको तकलीफ़ पहुंचाई हो उससे माफ़ी मांगो। जिससे तकलीफ़ पहुंचाई हो उससे माफ़ी मांगो। हर किसी को मालूम है कि कौन किसे तकलीफ़ पहुंचाया। तो जिसे भी तकलीफ़ पहुंचाया है, तकलीफ़ पहुंचाकर गुनाह किया, अब उस गुनाह की तौबा ये है कि उससे माफ़ी मांग ले तो वो गुनाह धुल जाएगा। जिसको तकलीफ़ पहुंचाई हो उससे माफ़ी मांगो। पांचवी बात, आइंदा के लिए पक्का इरादा कर लो कि उस गुनाह को दोबारा ना करोगे। जो गुनाह हो गया है, जिस पर तुम्हें शर्मिंदगी है और जिसको की तलाफ़ी करने की तुम कोशिश कर रहे हो, वो गुनाह फिर दोबारा ना करो। तौबतुन नसूहा के मतलब में ये बात भी है पांचवी, कि आइंदा के लिए पक्का इरादा कर लो कि उस गुनाह को फिर ना करोगे। छठी बात,
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तौबतुन नसूहा के बारे में ये फरमाई कि अपने आप को अल्लाह की इताअत में लगा दो, अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगा दो। अल्लाह की नाफरमानी करके गुनाह पर गुनाह करते रहे, उसकी तौबा कर रहे हो तो आइंदा अल्लाह की इताअत करते रहो, अल्लाह की फर्मा बरदारी करते रहो, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की इताअत में लगा दो। तो ये 6 चीज़ें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने बयान की हैं तौबतुन नसूहा के बारे में। इसे अच्छा याद रखना। ये तमाम बातें रोज़ाना पेश आने वाली हैं हर इंसान के साथ, हर मुसलमान मर्द और औरत के साथ। इन बातों को जो है हमेशा जहन में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि तौबा और तौबतुन नसूहा क्या है और किस तरह करना है। तौबा के बारे में चंद बातें और भी हैं जिन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पहली बात ये कि तौबा असल में किसी गुनाह पर इसलिए शर्मिंदा होना है कि वो अल्लाह की नाफरमानी है। गुनाह पर शर्मिंदगी होना, कहीं को शर्मिंदा होना, गुनाह अल्लाह की नाफरमानी है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात नहीं सुना इस वास्ते शर्मिंदा होना, दूसरी बातों से शर्मिंदा होना गुनाह पर, यह जो है गलत है। मिसाल के तौर पर यह काम नहीं करने का करया, गुनाह का काम, उसकी वजह से सेहत ख़राब हो गई, बीमार पड़ गया, इस वास्ते शर्मिंदगी हो गई, अरे वो गुनाह करने की वजह से मैं बीमार पड़ गया, तो ये तौबा नहीं है, इसे तौबा नहीं बोलते। तौबा वो है जो गुनाह पर इस वास्ते शर्मिंदा हो कि अल्लाह की नाफरमानी हुई है उस गुनाह की वजह से। तो ये पहली बात है। तौबा असल में किसी गुनाह पर इसलिए शर्मिंदा होना है कि वो अल्लाह की नाफरमानी है। दूसरी बात, जिस वक्त आदमियों को एहसास हो जाए कि उससे अल्लाह की नाफरमानी हुई है, उसी वक्त तौबा करनी चाहिए और जैसे भी मुमकिन हो किसी ताख़ीर के बग़ैर उसकी तलाफ़ी कर देनी चाहिए। टालना मुनासिब नहीं है। जब भी कोई गुनाह हो फ़ौरन तौबा कर लेना और फ़ौरन शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफ़ी मांग लेना, टालना नहीं। समा करेंगे, देखेंगे अभी है ना, आते से महीने करेंगे, समा से नमाज शुरू करेंगे, परसों से रोज़ा शुरू करेंगे, ऐसा टालना मुनासिब नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि कौन कब मरने वाला है, किसकी मौत कब आने वाली है, किसी को नहीं मालूम। मौत आ गई, तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया, तौबा का जो है चांस ख़त्म हो गया। इस वास्ते तौबा के मामले में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, तौबा के मामले में जल्दबाजी करना चाहिए, जल्द से जल्द तौबा करना चाहिए। जब भी एहसास हो कि मुझसे ये गुनाह हुए हैं, फ़ौरन उसकी तौबा करने की तरफ लग जाना चाहिए। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, तौबा करके बार बार तौबा तोड़ना और वही गुनाह बार बार करना जिससे तौबा की हो, ये तौबा के झूठा होने का सबूत है। गुनाह हो गया, एहसास हुआ, शर्मिंदगी हुई, अल्लाह से माफ़ी मांगा, फिर जर दिन गए, फिर वज गुनाह करया, फिर तौबा करया, फिर शर्मिंदा हुआ, फिर माफ़ी मांगा, फिर जरे दिन गए, फिर वज गुनाह करया। इस तरह वज गुनाह बार बार करते जाना और बार बार माफ़ी मांगते जाना, ये झूठी तौबा है। ज़ाहिर है ये क्या है? झूठी तौबा है। ऐसी तौबा कबूल नहीं होती। गुनाह तौबा करके बार बार तौबा तोड़ना, ये झूठी तौबा है। एक और बात, इंसानी कमज़ोरी की वजह से वही गुनाह दोबारा हो गया जिससे तौबा की थी, तो फिर तौबा करे और पक्का इरादा कर ले कि अब तौबा नहीं तोड़ूंगा। इंसान है, इंसान कमज़ोर है, ये गुनाह हुआ, दोबारा वही गुनाह हो सकता है, तो एक या दो मरतबा अगर शर्मिंदगी हो गई और तौबा करा और अल्लाह ताला से जो है माफ़ी मांगा, तो फिर पक्का इरादा करना
کہ ایک بار توڑا توبہ، 2 بار توڑا، اب میں دوبارہ توبہ نہیں توڑوں گا، اب دوبارہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ یہ دل میں پکا ارادہ کرنا اور پوری کوشش کرنا کہ 2-3 بار جو گناہ ریپیٹ ہوئے پھر وہ گناہ انسان نہ کرے۔ اور 5ویں بات، اپنے گناہوں کی یاد اس کے لیے لذت اور مزے کی بات نہ ہو بلکہ شرمساری کی بات ہو۔ گناہ بڑے مزیدار ہوتے ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو کر کے انسان مزہ لیتا ہے، اور جب اسے معلوم ہو گیا کہ میرا یہ مزہ لینا گناہ پر مزہ لینا تھا، گناہ کرا اصل میں اور اس کا مزہ لے رہا ہوں، جب یہ احساس ہو گیا تو شرمندہ ہونا چاہیے۔ گناہ کو یاد کر کے بھی شرمندہ ہونا چاہیے، گناہ کو یاد لے کر وہ گناہ کا مزہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ گناہ پر شرمساری ہو، گناہ کی یاد سے لذت نہ لے۔ تو یہ ہے چند باتیں توبہ اور توبتاً نصوحہ کے بارے میں۔ ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، یہ زندگی بھر یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو توبہ کرو، توبۃ نصوحا کرو۔ اس کے بعد فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ایسی توبہ کرو اپنے گناہوں کی تو کیا ہوگا؟ ربکم عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ امید دلا رہا ہے کہ اگر تم سچی توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا، جو گناہ تم سے ہوئے ہیں وہ گناہ تم سے دور کرے گا، گناہوں کی گندگی سے تمہیں پاک کرے گا، تمہاری برائیاں تم سے دور کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کرے گا۔ یہ امید دلائی گئی ہے، یہ امید دلائی گئی ہے، عسیٰ امید ہے اس بات کی کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے، جیسا ابھی بتایا گیا، جس کی تفصیل ابھی بیان کی گئی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کرے گا، یعنی تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ سراسر اللہ کی عنایت ہوگی، اللہ کی مہربانی ہوگی کہ وہ معاف بھی کرے اور انعام بھی دے، معاف بھی کرے اور جنت کا انعام بھی دے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تمہارے توبہ کی وجہ سے اور تمہیں جنت میں داخل کرے، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر کے تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے اور مزید انعام کے طور پر تمہیں جنت بھی دے سکتا ہے اگر تمہاری توبہ اللہ قبول کرے۔ تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف بھی کرے اور انعام کے طور پر تمہیں جنت بھی دے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ وہ دن ہوگا، یعنی جنت میں جانے کا، جنت میں داخل کیے جانے کا وہ دن ہوگا، آخرت کا، حساب کتاب کا، میدان حشر کا، یہ تمام واقعات کا دن وہ دن ہوگا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی بے عزتی نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرے گا۔ کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو بھی آپ پر ایمان لائے
اور नेक अमल करे, अल्लाह ताला उनको ये अजर देगा कि उन्हें आखिरत में रुसवा न करेगा, आखिरत में उनकी बेइज्जती ना होगी, उनके नेक अमाल का अजर ज़ाय ना होगा। जो नेक अमाल वो करे थे उनके गुनाहों की वजह से उनका नेक अमाल बेकार नहीं होगा, बल्कि अगर वो सच्ची तौबा करे दुनिया में, अल्लाह ताला उस तौबा को कबूल करके उन गुनाहों को धो देगा और उनके नेक अमाल की वजह से उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। तो ये एक और बात है जो इस आयत में बयान की गई है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, नूरुहुम, उनका नूर, यसा बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उनके आगे आगे चलेगा, उनके दाहिने जानिब चलेगा। एक ख़ास रोशनी होगी आखिरत में, एक ख़ास लाइट, एक ब्राइट लाइट होगी, एक रोशनी और चमक होगी जिसके उजाले में ये चलेगा, जिसे वो रोशनी दी गई होगी कि नूरुहुम यसा बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना, ऐसा नूर रखने वाले वहाँ कहेंगे, रब्बना, ऐ हमारे रब, अतमिम लना नूरना वग़फिर लना, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर दे, मुकम्मल कर दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। उनका नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं जानिब दौड़ रहा होगा और वो कह रहे होंगे कि ऐ हमारे रब, हमारा नूर हमारे लिए मुकम्मल कर दे और हमसे दरगुज़र फरमा, तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अहले ईमान के आगे आगे नूर के दौड़ने की ये कैफियत उस वक्त पेश आएगी जब वो मैदान हशर से जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। ये कैफियत ऐसा कब होगा कि जब लोग मैदान हशर से, हशर के मैदान से जन्नत की तरफ जब जन्नती जा रहे होंगे तो उस वक्त उनको ये ख़ास नूर दिया जाएगा। ये वहाँ की कैफियत है आखिरत की। दुनिया में क्या होता, दुनिया में बटन डाले लाइट आ गई तो लाइट का उजाला सबको मिलता, अच्छे को भी बुरे को भी, गुनाहगार को भी और नेक को भी। ये दुनिया की लाइट की खासियत है। मगर आखिरत में जिस नूर का यहाँ ज़िक्र हो रहा है वो ऐसे लाइट होगी, ऐसा नूर होगा जिसका फ़ायदा सिर्फ उसको मिलेगा जिसके पास वो नूर है। उसके बाजू ठहरने वाला एक गुनाहगार बाजू में रहेगा मगर जो है उसे कुछ नहीं दिखेगा, उन अंधारे में रहेगा। इधर बाजू वाला गुनहगार है, उन भी अंधेरे में रहेगा। जिसको वो नूर मिलेगा वही देख रहा होगा सही रास्ता, नीचे ऊपर खड्डे खोदरे क्या है उसे दिखेंगे जिसके पास नूर है। जिसके पास नूर नहीं है, जो गुनहगार हैं, जो मैदान हशर से दोज़ख की तरफ जा रहे हैं, वो गिरते पड़ते औंधे सीधे होते अंधेरे में, घुप अंधेरे में वो दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे। ये कैफियत है आखिरत के नूर की जिसको यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि ये कैफियत उस वक्त पेश आएगी जब वो मैदान हशर से जन्नत की तरफ जा रहे होंगे जन्नती। वहाँ घुप अंधेरा होगा, ना हाथ को हाथ देखेगा, ना मुंह को मुंह देखेगा, कुछ भी नहीं, गुप्त अंधेरा होगा जिसमें वो सब लोग ठोकरें खा रहे होंगे जिनके हक़ में दोज़ख का फ़ैसला होगा, जिनके हक़ में दोज़ख का फ़ैसला होगा। जो दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे वो गिरते पड़ते, ठोकरें खाते, ज़ख्मी होते, औंधे सीधे पड़ते, अंधेरे में, गुप्त अंधेरे में दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे। और रोशनी, लाइट, उजाला सिर्फ़ अहले ईमान के साथ होगा जिसके सहारे वो अपना रास्ता तय कर रहे होंगे। उनको जहाँ जाना है वो अच्छी तरह से रास्ता देखकर बग़ैर गिरे के और बग़ैर जो है तकलीफ़ उठाए के आसानी के साथ जन्नत की तरफ, इस रोशनी की रहनुमाई में जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। वो अपना रास्ता तय कर रहे होंगे। इस नाजुक मौके पर जब कुछ लोग गिर पड़ रहे होंगे अंधेरे में और कुछ लोग उजाले में चल रहे होंगे, इस मौके पर यानी जिनके पास उजाला है वो देख रहे होंगे
کہ जिनके पास ये नूर नहीं है, ये उजाला नहीं है, वो कैसी मुसीबत में हैं। तो उनकी मुसीबत को देखकर वो कहेंगे, इस नाजुक मौके पर अंधेरों में भटकने वाले लोगों की आह व फुगां, उनकी चीख व पुकार सुन सुन कर अहले ईमान पर खशियत की कैफियत तारी होगी। अहले ईमान उनको देख देख कर उनके दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा कि कैसी हालत है इनकी, ये कैसा रो रहे हैं, कैसा चीख पुकार कर रहे हैं, कैसे गिरते पड़ते औंधे सीधे जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया इससे। अल्लाह ताला अगर हमें पकड़ता, हमारे गुनाहों पर सज़ा देता, तो हमारी भी यही हालत होती। ये सोचकर वो अल्लाह से दुआ करेंगे कि उन पर अल्लाह की हैबत तारी होकर दुआ करेंगे। अपने क़सूरों और अपनी कोताहियों का एहसास करके उन्हें अंदेशा लाहक होगा कि कहीं हमारा नूर भी छिन ना जाए। जो नूर हमें मिला है अल्लाह कहीं वापस ना ले ले, ये खदशा उन्हें होगा, ये खौफ, ये डर उन्हें होगा। और हम इन बदबख्तों की तरह कहीं ठोकरें ना खाते फिरें। इसलिए वो दुआ करेंगे कि रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना, ऐ हमारे रब हमारा नूर मुकम्मल कर दे, छीन न ले, ज़्यादा कर हमारा नूर, और ज़्यादा तेज़ कर हमारी रोशनी, हमारे जो गुनाह हो चुके हैं उन गुनाहों को माफ़ कर दे। हालांकि अल्लाह माफ़ कर दिया है, माफ़ करने के बाद ही जन्नत में वो जा रहे हैं, फिर भी इन लोगों को देखकर दोज़खियों को उनको अपने गुनाह याद आ रहे हैं, फिर वो अपने गुनाहों की माफ़ी चाह रहे हैं। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना, ऐ हमारे रब हमारा नूर हमारे लिए मुकम्मल कर दे, कंप्लीट कर दे, पूरा कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, और हमारे नूर को जन्नत में पहुँचने तक हमारे लिए बाकी रख। जन्नत में नूर ही नूर होगा, जन्नत में जाने तक हमारे इस नूर को हमारे लिए बाकी रख, ये दुआ करेंगे। तो ये एक तफसील है, ये एक तफसीर है इस आयत की कि रब्बना अतमिम लना नूरना का क्या मतलब है। एक और दूसरी तफसीर है, इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, तकरीबन 1200 साल पहले, 1200 साल पहले गुज़रे हैं, उनकी तफसीर है। उन्होंने कुरान मजीद के तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात नक़ल की है। उनकी ये बात बयान की है कि रब्बना अतमिम लना नूरना के माने ये हैं कि वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि उनका नूर उस वक्त तक बाकी रखा जाए और उसे बुझने ना दिया जाए जब तक वो पुल सिरात से खैरियत से ना गुज़र जाएं। पुल सिरात से बखैरियत ना गुज़र जाएं तब तक हमारा नूर हमारे लिए बाकी रख। यानी मतलब यह है इसका कि ये नूर वाली कैफियत और ये नूर के लिए दुआ पुल सिरात पर होगी। पुल सिरात जो दोज़ख के ऊपर रखा जाएगा, एक ऐसी ब्रिज, एक ऐसा पुल जिस पर हर इंसान को गुज़रना होगा, नेक को भी, बद को भी, जन्नत को भी, दोज़खियों को भी। तो जो उस पर खैरियत से गुज़रेगा जन्नत में बखैरियत पहुँचेगा, और जो वहाँ पर कट जाएगा, यानी पुल सिरात क्या है, बाल से बारीक और तलवार से तेज़ होगी, हदीस में आता है, उस पर से जो है गुज़रना होगा। तो जो गुनाहगार हैं, दोज़खी हैं, उस पर चलते हुए कट कर दोज़ख में गिर जाएंगे, और धूप अंधेरा होगा वहाँ भी, मगर रोशनी होगी उनके लिए जिनको अल्लाह ये नूर बख्शेगा, जन्नतियों के लिए। वहाँ पुल सिरात पर वो दुआ करेंगे, या अल्लाह ये हमारी रोशनी तो जन्नत में जाने तक, इस पुल से गुज़रने तक हमारे लिए बाकी रख और इसे और ज़्यादा कर दे। तो ये अतमिम लना नूरना के माने एक और माने हैं जो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान की है। तो ये है इन आयतों का तर्जुमा और इसकी कुछ तफसील। इन आयतों का तर्जुमा एक और मरतबा पढ़कर मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को
اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں معاف کر دے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہے ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم دوزخ کی آگ سے بچائیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ یا اللہ، ہمیں اس دوزخ سے بچا جس کی کیفیت تو نے اس آیت میں بیان کی ہے۔ یا اللہ، ہمیں کافروں کے ساتھ ہمارا حشر نہ فرما، کافروں کو جو سزا ملنی ہے یا اللہ اس سزا سے ہمیں بچا لے، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں توبہ کی توفیق دے، توبۃ نصوحہ کی توفیق دے۔ یا اللہ، آخرت میں ہمارا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما، آخرت میں ہمیں رسوا نہ کر، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ یا اللہ، ہمیں آخرت میں نور عطا فرما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔